Ça, c'était prévu de 11h à 11h. Eh, parce qu'il n'y a pas de monde, je crois, de quand même. رشيد لازم تجي هكذا رشيد، لازم تجي هنايا. تجي هنايا. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم رانا في وهران، le salon du CIMEM. On va faire une présentation, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, donc voilà. On va parler du linge hospitalier. Inch'Allah, Rabbi يكون في حسن الظن. Et on va partager avec vous, Inch'Allah, le live. باش تكونوا حاضرين معنا في هذا l'événement. En compagnie des هنايا حبابنا هنايا جاو من البرج هاهم ليك بليزيور جون جاو لنا من برا بعيد مرحبا بهم. Nous avons beaucoup de partenaires هنايا. Toujours le salon CIMEM 2023 très organisé, alhamdoulilah, très organisé. باش تقول فيها رشيد هذا la présentation qu'on va faire sur notre métier. C'est sûr que je vais dire mlih. C'est bien. Il met en valeur notre métier. Bien sûr, c'est clair. Déjà on sent que ما قال لك votre tanière تاني. Oui. Il faut que. Faut être fier de ce qu'on fait déjà. Absolument. Et donner كما قال لك le plus لبلادنا. Surtout. C'est ça. Toute chose. Voilà. Donc voilà, je crois que le com, c'est que la présentation, on a le linge hospitalier, les circuits du linge. C'est très important. Un hôpital sans la fonction linge, je pense que il y a toujours des soucis, toujours un mois. Voilà, la présentation Rika, la Canal Algérie, que j'ai eu 2 fois sur un plateau, on m'a invité sur un plateau. Nord, je crois, ça s'appelle Nord. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois au Talk Show du CIMEM pour cette 4e et dernière journée du CIMEM, le Salon international de la santé. Alors j'aimerais vous dire qu'après chaque présentation, la première va commencer dans quelques minutes, merci de vous joindre à nous. Donc je vous le disais qu'après chaque présentation, des quiz seront organisés pour gagner, remporter, tenter de gagner l'un des nombreux cadeaux offerts par nos sponsors et partenaires. Aujourd'hui, exceptionnellement, صباح الخير عليكم مرحبا مرحبا مرحبا. Ensemble 7 à chaque manche, sachant qu'il y aura bien à chaque heure une manche sera organisée, donc un tirage au sort sera organisé par l'agence Evasia pour justement vous donner l'opportunité de remporter ces cadeaux. Merci, on vous attend à l'espace Talk Show. Merci. صبا عيتو ريحتو صبا. انت راك شوف ما شاء الله الله يبارك. حنا مسيو بلاروسي فيصل كور دو فورماسيون بريسينغ بلانشيسي. ما شاء الله ربي يحفظك خويا. ما شاء الله الله يبارك. الله ربي يحفظك بكم انتم بالحضور تاعكم في الميتين. شبيك من رشيد. عطينا كلمة على ليفينمون تاع اليوم. هو درنا كلمة. هو درنا تفضل. شرف عظيم لينا بان نحضروا المهنة. في رونسند خونا دي كوليغ. مسيو بلاروسي فيصل. الله يحفظك. يا ربي يحفظكم. حنا ان شاء الله الميتي تاعنا لازم يخرج من نقدم لكم مسيو بلاروسي ياسين حفظه الله. حفظه الله. صلح البال وسد الخطاه. قراص مسيو بلاروسي اللي راه لي بريسينغ مازال شادين صح. ماشي كراسه بالعروسي، الميتي سي كاع لا فيليير. هاو لو ريبريزونطون تاع الصابون معانا سي كاع لا فيليير، كاع لي بلونشيسور، كاع لي فورماتور الخدامين، لا باز تاعنا الخدامين يفو فورمي. حنا المشكل تاعنا سي لا فورماسيون، راهي ما كاش فورماسيون. حنا المشكل تاعنا سي لا فورماسيون، سي كو باش دير لا فورماسيون لازم تقيمها الميتي تاعك. كي تقيم الميتي تاعك الناس يقيموك ويجوا عندك. عرفت شحال ميتي راهم يحوسوا على الناس ما لقاوش كيفاش يفورميو، يحفزوهم، يبدوا لهم دي زافونتاج. علاش تبدلوا افونتاج؟
تقول له حدد وروح، لا لا تعطي له تاسيوري، يا بليزيور كريتيك باش يقعد لك خدام يكون نظيف عندك. ايه سي سا، دير له لي فورماسيون كونتينيو، شاك فوا تخرج عفسه جديده. سي با يا با كو اخدم ودخل دارها في الجيب. امين العام. امين العام تاعنا هنايا. امين العام خطره حكينا فورماسيون. درنا لي جورني بروفيسيونيل. هذه هي. ما حصلناش الشرف نجيو لعندكم. حنا كاينين فورماسيون لا فين دو موا اللي راطيها راح نجيبو سبيسياليست. راح نجيبو سبيسياليست من الغربه يعرفوا مليح واش راح نجيبوه. راح نجيبوه من سي تي تي سونتر تكنيك كمل تنتوري ناسيونال. منين جايين؟ جايين في ليون. في ليون. في ليون. دونك ان شاء الله يكون شرف عظيم يكون معنا ان شاء الله لو 28 ou le 27-28. 27-28. Voilà. On va parler de détachage, puisque le point faible تاعنا c'est quoi? Le détachage. Le point faible c'est le détachage. Donc on va essayer de faire une formation très équilibrée de détachage. Voilà. Et aussi عندي deuxième journée نديرو تاع la technique du sol. Voilà, نديرو technique du sol. Donc مرحبا. Donc on aura une formation à la fin du mois inchallah. Alors avis au كاع لي بريسينغ مرحبا بكم. Il faut s'inscrire. في l'école ان شاء الله. وين في ليكول؟ ليكول دو فورماسيون المراديه 19 رue اسماعيل شعلال المراديه. أمي رشيد وي اطلق شا كنت قائد الجوق. سي نورمال. دوت قائد الجوق شبيك يا رشيد؟ سمعت كيفاش بداو؟ قالهاش يجمعوا في الناس يديروا لا ماساج. Bonjour à vous toutes et à tous. Bienvenue au Tolkien Show du CIMEM. Ravi de vous retrouver pour cette quatrième et dernière journée du Salon international de la santé qui célèbre, rappelons-le, cette année ses 25 années d'existence. Pour cette quatrième journée, donc, nous allons avoir droit à des communications et présentations d'experts, de spécialistes de renom. Vous verrez, plusieurs entreprises, sociétés viendront nous exposer leurs dernières innovations en matière de santé, équipements médicaux, plateformes, services ou encore solutions innovantes, en maintenant bien sûr les 5 tirages au sort organisés donc par Evensia. Donc 5 tirages au sort seront organisés aujourd'hui, 1 par heure, et puis 7 personnes, non pas 5, mais 7 personnes seront tirées au sort chaque heure. Et bien sûr des tirages au sort qui sont ouverts à tous nos visiteurs. Donc voilà, pour y participer, on rappelle, il suffit tout simplement de s'inscrire au niveau du stand Evensia qui se trouve au centre du CIMEM. Donc une fois inscrit, vous demanderez d'écrire correctement votre nom et prénom et de venir vous installer au Tolkien Show si ce n'est pas déjà fait et attendre que votre nom soit tiré au sort. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et puis, donc voilà, vous aurez l'occasion de remporter, de tenter en tout cas de remporter l'un des nombreux cadeaux que nos chers sponsors et partenaires nous proposent aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti pour la première présentation. Donc, j'appelle Monsieur Faisal Belarussi de l'école de formation pressing et blanchisserie Belarussi. Il va nous expliquer comment contourner les obstacles à la réforme d'amélioration du circuit du linge hospitalier à travers les différents programmes proposés à cet établissement dont il est le fondateur. On l'applaudit très fort, même si vous n'êtes pas très nombreux, Monsieur Faisal Belarussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup aux organisateurs, l'ADEM Sahara. C'est une première, on va parler de la fonction linge dans les hôpitaux. C'est très important. Merci pour la présentation. Je ne suis pas que fondateur de l'école, je suis aussi le président de l'Association nationale des pressings et blanchisseries en Algérie. Donc ce domaine commence à avoir son propre organisme, alhamdoulilah. Quand on parle d'entretien textile, on parle de pressing, de blanchisserie et bien sûr de blanchisserie hospitalière. C'est très important de parler de la blanchisserie hospitalière qui est différente par rapport au linge qu'on traite dans les pressings. Tout le monde, je ne sais pas s'ils connaissent le grand problème dans le linge dans les hôpitaux. Pourquoi on emmène avec nous notre lingerie? On emmène les draps, on emmène les thés, tout معنا.
Normalement, un hôpital, c'est un milieu d'infection. Normalement, on doit tout faire, on doit sensibiliser pour que le vêtement il reste dans l'hôpital, doit traiter correctement, parce qu'il a une définition bien propre à lui. C'est vraiment de linge contaminé. On parle des nosocomiales, il y a plusieurs maladies qui sont porteurs dans le linge. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser nos patients et aussi nos médecins aussi et tout le paramédical. Nous avons commencé à sensibiliser les autorités, c'est très important. Nous avons le plaisir de la SMJMORIA a pris bien en considération l'importance de mettre en valeur le milieu hospitalier, alhamdoulilah. Donc il faut mettre le train en marche. On a sollicité le Sénat, l'APL, le Premier ministre, pour qu'ils mettent vraiment en place cette réforme des hôpitaux qui nous concerne tous. Je vous les chiffres, ils sont vraiment à la hausse, les cancers et tout ça. Donc, tout le temps, final, comme ce donc, on voudrait bien avoir surtout le confort du malade. Le confort du malade. Et dans notre esprit, on voudrait dissocier surtout l'hébergement hospitalier. C'est très important. L'hébergement hospitalier, c'est comme un hôtel. Il faut dissocier par rapport à l'acte médical. Ça, c'est une proposition qu'on a mis en place. C'est très important avec, bien sûr, les confrères qui sont au courant. C'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait une gouvernante ou la Hadja qui sache c'est quoi le linge et comment il doit être transporté. Nous n'avons pas encore des nomenclatures ou un règlement, comment ils disent les normes, comment traiter le linge. Ça, c'est aussi, il faut y remédier. On appelle bien sûr l'association, les directeurs des hôpitaux, les administrations, à faire des assises. C'est très important. Faire des assises, je peux mettre une norme. Une norme européenne, une norme africaine, on a une norme maghrébine, pourquoi pas. Il faut se dissocier. On a des professionnels qui peuvent aider à élaborer ce genre de processus. Alors, le traitement du linge est une fonction de première importance pour les établissements de soins. Le linge propre favorise l'image de marque et la sécurité sanitaire des établissements. Voilà, je fais là. Pourquoi l'insan est privé? Pourquoi il y a une prise en charge mieux, je dis mieux, mais c'est toujours utile que c'est un lien. C'est un lien. Parce qu'une petite structure, elle est plus gérable par rapport à une grande structure. C'est ça la différence. Mais toujours utile, une grande structure, il faut mettre les moyens pour qu'elle évolue. C'est ça notre idée, c'est qu'il faut les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique. Alors, on va aller dans une fonction, définir la fonction linge et parler de cette blanchisserie hospitalière et qu'est-ce qu'elle en résume. Et après, on va parler de l'école. Le linge est un vecteur potentiel des infections. Donc l'organisation du circuit de linge doit permettre de fournir le linge nécessaire. C'est très important. Parce que faut avoir du linge. Si vous n'avez pas du linge hospitalier ou la hadja, surtout, on parle du drap à usage unique. Ça, c'est pas normal. C'est très connu. On peut le faire dans les blocs opératoires, pas dans les chambres, là-bas, des soins. C'est très important. En tout cas, il faut penser à l'environnement. En tout cas, chaque entreprise qui n'a pas un processus de labelliser, un processus éco-responsable, et tâche. D'assurer un traitement approprié, de garantir un circuit de qualité, bien sûr, le transport et le stockage. Quelles sont les catégories de linge dans les hôpitaux? Le linge plat, le linge en forme, des médecins, des soignants. Nous avons linge éponge, des serviettes là, des couvertures, dessus de lit, des chemises de malade, articles de ménage. Par exemple, vous avez les serpillères, on ne peut pas utiliser un drap pour le serpillière. Il faut que la notion d'hygiène ou du traitement de surface soit prise en compte. Alors, le circuit de même, c'est la réception, c'est le tri, le traitement, la finition, le contrôle et la livraison. Dans l'organisation
dans l'organisation de l'organigramme, dans une blanchisserie, nous avons toujours directeur de blanchisserie et responsable de production. Nous avons le responsable de la fonction linge. Parce que si la blanchisserie n'a pas la fonction de faire les achats, parce qu'elle doit être autonome. C'est le cœur du métier. On doit c'est une structure bien à part. C'est très important de mettre bien à part. C'est une structure bien à part dans l'hôpital ou là dans une clinique. Donc ça c'est un organigramme un petit peu à l'image de blanchisserie hospitalière. Et dans l'organisation du circuit du linge, nous avons la zone sale, c'est très important, et la zone propre. Dans la zone sale, la collecte, prêterie du linge, conditionnement du linge, évacuation et stockage du linge sale, et réception des blanchisseries et tri, préparation des lots à laver. Après, vous avez la zone propre qui est le lavage, finition du linge, emballage, conditionnement, préparation de reconditionnement, transport et livraison du linge. Et surtout réception et stockage du linge propre chez le client. Quand on dit un client, ça peut être des hôpitaux, ça peut être dans les circuits vraiment bien définis. Dans la collecte du linge sale, il faut un matériel adapté. Il faut des sacs bien décolorés. Et surtout apprendre à enlever les draps ou la lingerie à l'extérieur, c'est-à-dire le chariot dans la chambre. C'est très important. C'est très important dans la fonction ternaire, c'est qu'il y a un processus à mettre en place. C'est que le chariot est à l'barra. Et aussi des gros sacs, ou les DMS, ou les sacs de 10 kg maximum. Alors, dans l'agencement des blanchisseries, vous avez entre la partie sale et la partie propre, toujours un sas. Toujours un sas. C'est très important. N'oublions pas que les microbes, même si c'est pas par l'air, mais c'est par l'air, ils peuvent circuler. Très important. Et quand vous avez dans ce sas, vous avez remarqué la couleur rouge qui signifie la partie sale, votre blanche, partie propre. Je voudrais juste signaler que hier, c'était la journée mondiale du lavage des mains. Et on ne savait pas, sincèrement, moi je ne savais pas. On devrait parler souvent de ces choses-là. On manque de communication, on manque d'information et il n'y a pas honte de dire qu'on va apprendre. Et on devrait avoir une journée vraiment très... il faut en parler. Lavage des mains. À tous les niveaux, à nos enfants. Alors, vous avez dans les zones sales, les zones propres, vous avez tout un circuit, c'est la marche en avant, c'est très important. C'est FIFO, first in, first out. C'est très important, il faut le mettre en valeur, c'est très important. Et il n'y a pas que les machines, il y a la formation. Le gros problème d'Abledna, c'est la formation. Et la formation continue. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, parce qu'un diplôme, on ne va pas exercer. Vous allez oublier tous les réflexes. Vous avez tous les réflexes, c'est ça. Et malheureusement, ce que j'ai vu, c'est que la partie des hôpitaux, c'est une sanction. Si il y a un diplôme, c'est que Ken Balak, agent de sécurité, agent de buanderie. Monsieur Wahili, donc il est au courant de ce qui est pratique, là on a fait au médaille. C'est très important. Et on devrait, on appelle une rade des consciences et éveiller les consciences. C'est chaque poste a de la formation, chaque poste il connaît un métier, une formation. Et après, on aura la qualité et pourquoi pas arriver à comme les pays développés. Il ne reste que la conscience. À la Fzaïr, dans l'université, il ne reste que l'organisation et bien sûr le timing. Le timing, on n'a pas de timing, il faut faire vite, le timing, je veux l'izdiha avec les bleds. نعيشوا لولادنا ماشي نعيشوا ما نعيشوش ولادنا واش راح يشوفوا. C'est très important. On demande aux responsables le timing qui s'applique. On demande qu'on quantifie le timing هذايا. ماشي des réformes على بالناش تدير هاد les réformes. حنا ماذا بينا نعيشوا في بلاد كما قال لك مزدهره. ما نروحوش ailleurs. D'ailleurs كما قال لكم voyez quand ça se passe dans les médecins, c'est malheureux. حنا ماذا بينا ولادنا ولا بغينا يقعدوا معنا.
Donc vous avez toujours le même principe, c'est linge sale, linge propre. Je vous laisse faire une petite capture de l'image. Alors, on va résumer ça que du linge. Le linge propre protégé par un film plastique ou une housse, livré par véhicule désinfecté à chaque rotation, stocké dans un endroit propre, adapté, déconditionné en fonction des besoins, séparé du linge sale. C'est-à-dire quand vous avez du linge sale, toujours dans la même chambre, il y a une linge sale, une chambre sale et une chambre propre. Parce qu'il y a des fois le timing, la blanchisserie, il reste toujours le temps, mais il faut distinguer tout ça. Et bien sûr le matériel adapté. Comme vous voyez, il y a beaucoup de linge plat ou de linge en forme, et il faut qu'il soit surtout la quantité, c'est très important. Alors, je pense qu'aux médecins qui prennent leur blouse à la maison, c'est bizarre. C'est la honte de réclamer une hygiène des vêtements. Au moment où c'est pas lui. Il faut qu'il réclame. Bien sûr, on est là comme école de formation pour former toutes les structures de soins. Il va montrer le bon chemin. La fonction neige toujours, marche en avant, pour la circulation organisée, l'hygiène des mains et des locaux, très important quand on parle des mains et des locaux. C'est très important, ça marche ensemble. Et bien sûr, avoir une organisation professionnelle dans toutes les démarches. Voilà. Merci beaucoup, avec Saha. Merci, on applaudit très fort. Je continue, jusque notre école, elle est là. Nous avons plusieurs CAP, nous avons des CQP, nous avons des formations à la carte. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter. Et même pour la mise à niveau des buanderies des hôpitaux, on est là pour assister tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est tout là. Vous avez tous les RAPC, surtout la démarche RAPC, et surtout faire des rencontres professionnelles. On a fait une rencontre professionnelle le 12 mars, on a parlé un petit peu sur le blanchissement hospitalier. Inch'Allah, il y aura d'autres journées professionnelles, pourquoi pas, avec tout le monde, sans concept. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on applaudit très fort Monsieur Faisal Ballar aussi, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance? Oui. Est-ce qu'il est agréé par le ministère de la formation professionnelle? Oui. Est-ce que je suis formatrice? Très bien. Marhaba. Oui, je suis formatrice ici à Oran. Bien sûr. Et ça m'a intéressé justement. Ça m'a intéressé. Est-ce qu'il y a des programmes? Bien sûr. Par rapport à, je vais dire, c'est CAP. Oui. Bien sûr, des programmes. Seulement CAP? Non. C'est à la carte, c'est à la journée, c'est thématique. C'est dépend, bien sûr. C'est intéressant. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est une nouveauté. C'est la première école. Justement, c'est la première école. Je ne dis pas la première école à Gémarol, c'est la première école. Il y a des filles dans le créneau Hana. Je suis depuis pas la première école. formation professionnelle, déjà parlé là pour le programme. C'est ça. La première fois que j'entends parler. Vous êtes au ministère. C'est-à-dire, je parle là-bas, c'est-à-dire, je suis en service en Oran. D'accord. Mais, c'est-à-dire, on me comprend pour l'élaboration du programme. Je peux même poser des questions de l'élaboration du programme. Alors, nous, on a une convention avec le ministère de la formation professionnelle. Mais le problème, c'est que c'est qu'on lâche. Ils ne nous appellent pas pour. Je suis dans l'ingénierie pédagogique. On peut c'est-à-dire. Bien sûr. D'ailleurs, le ministre, il a dit qu'on va tout changer les programmes. Oui. Ça va être une bonne chose. Parce que là, les programmes sont dépassés. Oui. Et maintenant, il faut penser aux des formations courtes. Oui, justement. Parce que J'aimerais bien apprendre. pas de souci. Salam alaikum. Monsieur Maroussi, je vous remercie de cette intéressante communication. Je me présente, si vous me permettez, responsable du bloc opératoire et professeur d'enseignement paramédical. Et c'est un plaisir de ramener les étudiants de Maroussi. C'est un sujet que ça répond et c'est très important, mais malheureusement, il n'y a pas d'application. Bon, c'est vrai, vous venez dire que c'est la première. J'ai enseigné le module de l'hygiène hospitalière et j'ai donné quelques. Mais c'est une année. Vous avez parlé du personnel de la blanchisserie. Généralement, on a aussi le boulot sur le combat. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Car on a tel service. Alors que le moment là, même avec la personne, je pense, d'après contenir bien formé. Parce que chez toi, malheureusement, vous avez parlé dans l'ingénierie au niveau de l'hôpital, c'est la sadisée. Il a pour ça, des fois, on parle de l'ingénierie, c'est-à-dire, vous avez parlé de la blanchisserie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, l'hôpital,
on parle de l'allergie centrale, si vous voulez. Par exemple, je prends l'exemple de CHU, il y a une allergie centrale. C'est l'allergie centrale, c'est-à-dire quand le service, il y a une femme qui s'occupe de elle, et quand le service, je vous fais mais ça reste toujours une défaillance en quelque sorte. Maintenant, vous c'est très intéressant. Donc, on met des plages là, voilà, sur ma contact pour éventuellement merci pour la communication. Avec ça. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, il faut s'adresser aux professionnels. Nous, on est des blanchisseurs de père en fils depuis 1966. Il nous a appris ce métier. Il faut aimer. Il faut aimer. Si on n'aime pas, on ne peut pas avancer. C'est ça. Parce que le mouchkil, voilà, c'est que c'est des postes parachutés. Il faut dire la vérité. الرئيس قال لهم يفهموا اوتوكريتيك قال لهم البارح في الصحافه وي اوتوكريتيك نعم عليه لا مي يفو نو زيكوتي اوسي يفو نو زيكوتي دوك سي اون دوك اذا كان الرئيس الجمهوريه يقول وحنا ما نديروش سي بيزار يفو اون سوا ديابوزون بارابور لا رياليتي ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Alors, j'imagine que le personnel qui est... Il y a des gens, les employés professionnels sont exposés à certains risques, peut-être aux agents chimiques, aux solvants, donc aux évaporations des substances qui sont libérées par ces solvants, ces agents chimiques. Et puis, parmi nous aussi, des machines qui sont utilisées, qui peuvent ne pas être conformes, qui sont souvent à proximité de ces produits inflammables. Donc voilà, pour parler de risques professionnels. Oui. Tout à l'heure, un collègue m'a dit qu'il y avait le ministère de l'Environnement a taxé à des confrères sur la taxe de pollution. Je leur disais oui, pourquoi pas. Si on doit être pollueur-payeur, il n'y a pas de souci. Mais le problème, il faut une traçabilité. C'est-à-dire tout un métier, il y a des solvants, même à la maison, je le dis souvent, même chez le pompe à essence, vous faites l'essence, vous faites asperger des gaz et tout ça. Même, donc, les machines, par exemple, si on parle de machines, c'est que c'est tout un processus. C'est pas que la machine. Même si vous avez une bonne machine, vous n'avez pas vous voyez les machines qui coûtent très cher de cas. L'IRM, une machine à blanchisserie, c'est pareil. Maintenant on parle de grande blanchisserie, on ne parle plus de buanderie. Parce que la buanderie c'est à l'échelle minimum. Mais blanchisserie c'est le tonnage. On parle de 1 tonne 5, 3 tonnes, 4 tonnes. Ça c'est très important. Il faut les traiter le jour même. Ça dépend, vous avez dit, des problèmes d'infection. Bien sûr, si vous laissez le linge humide, vous allez avoir après des microbes. Ça c'est clair. Donc il faut traiter 1 tonne 5 le jour même et la livrer surtout aux hôpitaux, là, aux cliniques, c'est très important. Bien sûr, l'environnement, bien sûr, il y a des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, ça s'apprend et on est là pour accompagner toutes les structures. Très bien, donc j'imagine qu'il y a un travail de prévention, de sensibilisation. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez un programme qui est établi dans une année ou sur un trimestre, un semestre? Écoutez, nous on suit, par exemple, vous avez bientôt l'infection nosocomiale, il y aura un jour professionnel, on se réunira. C'est des infections. C'est 18, je crois, février, on sera là-bas. 18 mai, on sera à Ishara. Donc on va parler de ça, bien sûr. C'est une continuité, c'est clair. Très bien, on vous souhaite bon courage. On applaudit très fort, monsieur Faisal Bellaroussi. Merci beaucoup. Merci, donc une petite pause de quelques minutes avant de reprendre pour parler d'une autre innovation en termes de support médical, d'une plateforme. Et puis juste après, ce sera le premier tirage au sort de cette dernière journée. J'arrive. Avec Sahara Rachid, merci.